Welcome to Arjuna Government Exams Quiz. Today's current affairs. Let's begin. அர்ஜுனா அரசு தேர்வு வினாடி வினாவிற்கு வரவேற்கிறோம். இன்றைய நடப்பு நிகழ்வுகள். தொடங்குவோம். Question 1. India has sent a formal invite to the Prime Minister of which country, Balendra Shah, for a visit? இந்தியா எந்த நாட்டின் பிரதமர் பலேந்திர ஷாவிற்கு அதிகாரப்பூர்வ வருகை அழைப்பை அனுப்பியுள்ளது? The correct answer is Nepal. India has sent a formal invite to Nepal PM Balendra Shah for a visit. சரியான பதில் நேபாளம். இந்தியா நேபாள பிரதமர் பலேந்திர ஷாவிற்கு முறையான வருகை அழைப்பை அனுப்பியுள்ளது. Question 2. Who is scheduled to inaugurate the Hindu Real Estate and Infrastructure Summit 2026 on 30th July? ஜூலை 30 அன்று தி இந்து ரியல் எஸ்டேட் மற்றும் உள்கட்டமைப்பு உச்சி மாநாடு 2026 யார் தொடங்கி வைக்க உள்ளார்? The correct answer is Tamil Nadu Housing Minister. The TN Housing Minister will inaugurate the Hindu Real Estate and Infrastructure Summit 2026. சரியான பதில் தமிழ்நாடு வீட்டுவசதித் துறை அமைச்சர். தமிழ்நாடு வீட்டுவசதித் துறை அமைச்சர் தி இந்து ரியல் எஸ்டேட் மற்றும் உள்கட்டமைப்பு உச்சி மாநாடு 2026 தொடங்கி வைக்க உள்ளார். Question 3. What new type of offence is the Supreme Court debating whether to define as a standalone offence? சுப்ரீம் கோர்ட் எந்த புதிய வகை குற்றத்தை தனித்த குற்றமாக வரையறுக்க வேண்டுமா என்று விவாதித்து வருகிறது? The correct answer is digital arrest. The Supreme Court is debating if digital arrest needs to be made a standalone offence. சரியான பதில் டிஜிட்டல் கைது. சுப்ரீம் கோர்ட் டிஜிட்டல் கைது என்பதை தனித்த குற்றமாக வரையறுக்க வேண்டுமா என்று விவாதித்து வருகிறது. Question 4. Which organization is entering into long-term MOUs with apartment communities to counter skyrocketing water tanker prices? அதிகரிக்கும் தண்ணீர் லாரி விலைகளைச் சமாளிக்க எந்த அமைப்பு அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளுடன் நீண்டகால புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களில் ஈடுபட்டு வருகிறது? The correct answer is Sanchari Kaveri. Sanchari Kaveri is signing MOUs with apartments to counter water tanker prices. சரியான பதில் சஞ்சாரி காவிரி. சஞ்சாரி காவிரி அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளுடன் தண்ணீர் லாரி விலைகளைச் சமாளிக்க ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திட்டு வருகிறது. Question 5. Which university's vice-chancellor recently announced strict penalties for exam malpractice? எந்த பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தர் சமீபத்தில் தேர்வு முறைகேடுகளுக்கு கடுமையான தண்டனைகளை அறிவித்தார்? The correct answer is Dr. Trues. Dr. Trues VC announced strict penalties for exam malpractice. சரியான பதில் டாக்டர் NUTHUHUDS. டாக்டர் NUTHUHUDS துணைவேந்தர் தேர்வு முறைகேடுகளுக்கு கடுமையான தண்டனைகளை அறிவித்தார். Question 6. Israel stated that US bombers used its bases to strike which country? அமெரிக்க குண்டுவீச்சு விமானங்கள் தனது தளங்களை பயன்படுத்தி எந்த நாட்டை தாக்கின என்று இஸ்ரேல் கூறியது? The correct answer is Iran. Israel stated that US bombers used its bases to strike Iran. சரியான பதில் ஈரான். அமெரிக்க குண்டுவீச்சு விமானங்கள் இஸ்ரேலின் தளங்களை பயன்படுத்தி ஈரானை தாக்கின என்று இஸ்ரேல் கூறியது. Question 7. Who has the UDF nominated for the Kochi Corporation Deputy Mayor election? கொச்சி மாநகராட்சி துணை மேயர் தேர்தலுக்கு UDF யாரை நியமித்துள்ளது? The correct answer is VR Sudhir.
UDF named V.R. Sudhir as nominee for Kochi Corporation Deputy Mayor election. Sariyana Badil, V.R. Sudhir. UDF Kochi Managarachi Thune Mayor Therdelukku V.R. Sudhirare Niyamittulladu. Question 8. Which two leaders recently had a good meeting at the White House to discuss Ukraine producing its own weapons? உக்ரைன் தனது சொந்த ஆயுதங்களை உற்பத்தி செய்வது குறித்து விவாதிக்க வெள்ளை மாளிகையில் சமீபத்தில் நல்ல சந்திப்பு நடத்திய இரண்டு தலைவர்கள் யார்? The correct answer is Zelensky and Trump. Ukrainian President Zelensky met Donald Trump at the White House. சரியான பதில் ஜெலன்ஸ்கி மற்றும் டிரம்ப். உக்ரைனிய ஜனாதிபதி ஜெலன்ஸ்கி டொனால்ட் டிரம்பை வெள்ளை மாளிகையில் சந்தித்தார். Question 9. Which former chief minister of Tamil Nadu sent ministers to Bengaluru in the mid-1980s to request water from Karnataka for paddy crops? 1980களின் நடுப்பகுதியில் நெல் சாகுபடிக்கு கர்நாடகாவிடம் இருந்து தண்ணீர் கோரி தனது அமைச்சர்களை பெங்களூருக்கு அனுப்பிய முன்னாள் தமிழக முதல்வர் யார்? The correct answer is M.G. Ramchandran. M.G. Ramchandran dispatched his ministers to Bengaluru to meet Karnataka CM Ramkrishna Hegde for water. சரியான பதில் M.G. Ramachandran. M.G. ராமச்சந்திரன் தனது அமைச்சர்களை பெங்களூருக்கு அனுப்பி கர்நாடக முதல்வர் ராமகிருஷ்ண ஹெக்டேவை சந்தித்து தண்ணீர் கோரினார். Question 10. Which state government announced that it would not take coercive action against NEET protesters, excluding those with prior criminal records? நீட் போராட்டக்காரர்களுக்கு எதிராக முந்தைய கிரிமினல் பதிவுகள் உள்ளவர்களை தவிர்த்து கட்டாய நடவடிக்கை எடுக்கப்படாது என்று எந்த மாநில அரசு அறிவித்தது? The correct answer is West Bengal. West Bengal government stated no action against NEET protesters except those with criminal records. சரியான பதில் மேற்கு வங்காளம். மேற்கு வங்காள அரசு நீட் போராட்டக்காரர்களுக்கு எதிராக கிரிமினல் பதிவுகள் உள்ளவர்களை தவிர்த்து எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படாது என்று கூறியது. Question 11. In which country have 14 elephants recently died mysteriously, prompting an urgent inquiry? சமீபத்தில் எந்த நாட்டில் 14 யானைகள் மர்மமான முறையில் உயிரிழந்துள்ளன, இது அவசர விசாரணைக்கு வழிவகுத்தது? The correct answer is Kenya. 14 elephants died mysteriously in Kenya, prompting an inquiry. சரியான பதில் கென்யா. கென்யாவில் 14 யானைகள் மர்மமான முறையில் உயிரிழந்ததால் விசாரணைக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. Question 12. Which legislative body is currently debating the anti-paper leak bill? தேர்வுத்தாள் கசிவு தடுப்பு மசோதாவை தற்போது எந்த சட்டமன்ற அமைப்பு விவாதித்து வருகிறது? The correct answer is Lok Sabha. The Lok Sabha is debating the anti-paper leak bill. சரியான பதில் மக்களவை. மக்களவை தேர்வுத்தாள் கசிவு தடுப்பு மசோதாவை விவாதித்து வருகிறது. Question 13. Which treaty, signed in 1972 after the 1971 war, defines how India and Pakistan talk to each other? 1971 போருக்கு பிறகு 1972 இல் கையெழுத்திடப்பட்ட எந்த ஒப்பந்தம் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் எவ்வாறு ஒருவருக்கொருவர் பேசிக்கொள்கின்றன என்பதை வரையறுக்கிறது? The correct answer is Shimla Agreement. The 1972 Shimla Treaty defines how India and Pakistan communicate. சரியான பதில் சிம்லா ஒப்பந்தம். 1972 சிம்லா ஒப்பந்தம் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் எவ்வாறு ஒருவருக்கொருவர் தொடர்பு கொள்கின்றன என்பதை வரையறுக்கிறது. Question 14.
Which foundation recently inked a pact with civic bodies for a solid waste management and public health project called CLEAR? சமீபத்தில் எந்த அமைப்பு கிளியர் எனப்படும் திடக்கழிவு மேலாண்மை மற்றும் பொது சுகாதார திட்டத்திற்காக உள்ளாட்சி அமைப்புகளுடன் ஒப்பந்தம் செய்தது? The correct answer is M.S. Swaminathan Research Foundation. M.S. Swaminathan Research Foundation signed a pact for the CLEAR project on solid waste management. சரியான பதில் எம்ஹூட். சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி அறக்கட்டளை. எம்ஹூட். சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி அறக்கட்டளை திடக்கழிவு மேலாண்மைக்கான கிளியர் திட்டத்திற்காக ஒப்பந்தம் செய்தது. Question 15. Which state police force is launching a joint action plan with banks to combat cyber frauds, including digital arrest scams? டிஜிட்டல் கைது மோசடிகள் உட்பட சைபர் மோசடிகளை எதிர்த்து போராட எந்த மாநில காவல்துறை வங்கிகளுடன் இணைந்து கூட்டு செயல் திட்டத்தை தொடங்க உள்ளது? The correct answer is Kerala Police. Kerala Police is launching a joint action plan with banks to combat cyber frauds. சரியான பதில் கேரள காவல்துறை. கேரள காவல்துறை சைபர் மோசடிகளை எதிர்த்து போராட வங்கிகளுடன் இணைந்து கூட்டு செயல் திட்டத்தை தொடங்க உள்ளது. Thanks for watching. Subscribe to Arjuna Government Exams Quiz for a new quiz every day. பார்த்ததற்கு நன்றி. தினமும் ஒரு புதிய வினாடி வினாவிற்கு அர்ஜுனா அரசு தேர்வு வினாடி வினாவை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்.